अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तप्तं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे सज्जन, आज मालिका विषय किसी आम आलोचना करवा। आज जो प्रकार सब वित्पात देखा दूची, शागुणा बिलुआ जो घरे पशि आतंकराज सृष्टि करुछंती, मनीष मानक जो टाणी नहीं भक्षण कर दौरान, से विषय रे आमे आज देखिबा महापुरुष माने मालिकार कौन लिखिछंती। आज महापुरुष अच्युतानंद दासंकर प्रधान शिष्य रामदास आज महापुरुष को पचारुछंती, हे गुरुदेव, कली जेतबेले प्रवेश हेब, जेतबेले कलीर प्रादुर्भाव बढ़िब, सेतबेले कौन हेइथिबो मते टिके संक्षेप रे कहंतु। आज रामदास पचारुछंती, आहुरी जेतबेले महापुरुष को पचारुछंती, महापुरुष कहउछंती, सुन बाबू, आहुरी कथाए कहिबा तोते, कली पापरे मरिबे जमंते। बाबूरे, ए कलीर कराल रे केमिति समस्त देहरे पाप घोरीजीव, आ से पापरे केमिति समस्ते मरिबे, सेई कथा मु आज तोते कहूची। कौन हेब ना, गर्भस्त्री थोके नाश होइबे, गुप्त मरुड़ी थोके मरिबे। बाबू, हे रामचंद्र, गर्भस्त्री आज ये 24 रे थोके पित्पात निपात हेबे, आउ गुप्त रे मरुड़ी आसी देखादेव मर्त्यमंडल रे। ए मरुड़ी रे मध्य थोके नाश जीवे। केतेबेले नाश जीवे ना, जेतेबेले मीन राशि की शनिश्चर जीवे, ओडिशा नष्ट भ्रष्ट करदेवे। जेतेबेले शनि मीन शनि की चलन हेबे, सेतिकी बेले घोर कंदल लगी रहिबो। ओडिशा से नष्ट भ्रष्ट हो शनिर प्रादुर्भाव रे आज ओडिशा पूरा छारखार हो। तेणु महापुरुष कहले मीन राशि की शनिश्चर जीवे। जेतेबेले मीन राशि की शनि गमन करेंगे, सेतेबेले ओडिशा नष्ट भ्रष्ट करदेवे। से शनिर कोपरू ओडिशा आज नष्ट भ्रष्ट हो। आतिक बेले वैद्य न जानिब व्याधिर वेश, नाड़ी धरी न कहिबे साहस। सेतिक बेले डाक्तर माने वैद्य माने रोग को चिन्हि पारिबेनी, रोग को देखिबे, नाड़ी को धरिबे, रोग को देखिबे, किंतु रोग प्रकृत रोग को से माने चिन्हि पारिबेनी। एमिति औषध देबे, से औषध खाई थोकाई लोक प्राणहानि घटिब। तेणु जो औषध वैद्य देव पुणी देवे, जो औषध वैद्य दे पुणी देवे, व्याधि बढ़ी न मरु मरीजे। एमिति औषध देवे, रोग को चिन्हिले सीना रोगर औषध देले सीना रोग भल हम। तेणु वैद्य माने यदि रोग को न चिन्हि पारिबे, से जो मनमुखी जो औषध देवे, से औषध खाई बहुत लोक प्राणहानि घटिब। तेणु वैद्य न जानिबे व्याधिर शेष, नाड़ी धरी न करेंगे साहस। जो औषध वैद्य पुणी देवे, व्याधि बढ़ी न मरीजे। तेणु से रोग कमिबा परिवर्तन से रोग बढ़ी चलो। तेणु बहुत लोक से मृत्युवरण करेंगे। आउ कौन करेंगे ना, कफ सन्निपाते मलु मरिबे, बात व्याधि रे थोके नाश जीवे। थंडा हो जर हो सी किंतु जानीपार नथिबे डाक्तर माने, से माने अन्य औषध दे दौथिबे, अन्य प्रकार रोगर औषध दे दौथिबे, जहाँफल कि से थंडा ज्वर न कमी। तेणु थोके से मृत्यु मुखरे पड़े। आउ सेतिक बेले कौन हो ना, चंद्र किरण मलिन दिशिब, सूर्य किरण तेज प्रकाशिब। महापुरुष आदि तत्वबोधनी प्रांजल भाव में बुझेदेले जे यही सबू जो वित्पात घटब, यही सब ज्ञान जो हजिजीव,
ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ରୋଗକୁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ମଳିନ ଦିଶିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର କିରଣ ସେ ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବନି, ସେ ମଳିନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତେଜ ସେତିକିବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ପ୍ରଖର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଖରରେ କି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ବଣା ହେବେ ସକାଳେ, ଅକାଳ ବର୍ଷା ହେବ ମାଳେ ମାଳେ। ସେତିକିବେଳେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶସ୍ୟ ହାନି ହେବ, ଶସ୍ୟ ଫଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବନି। ଆଉ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକିବେଳେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବେ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ଯୋଗୀମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଯେ କି ନିଜର କର୍ମ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 23 ଯାଇ 24ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକତ କିଛି ହୋଇବେ ପ୍ରମାଣ। ଯେତେବେଳେ 23 ପୁରୀ 24 ମସିହା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ବାଛି ହେଇ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେତିକିବେଳେ ବାଛି ହେଇ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ଏ କଳିର କରାଳରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ 23 ଯାଇ 24 ଆଗତ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇବ ଉଲ୍କାପାତ। ଯେତେବେଳେ 24 ମସିହା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏପରି ଭାବରେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ, ଏପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତରେ ଏମିତି ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ଯେ କି ଥୋକେ ଲୋକ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବେ। ସେଇ ତାରି ଆଘାତରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବେ। ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇବ ସେ ହାଳ ହୋଳି, ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇବ ସେ ହାଳ ହୋଳି, କାକ କୁକୁର ଯେ କରିବେ ମେଳି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କାଉ, କୁକୁର, ଶ୍ୱାନ, ଶୃଗାଳ ଏମାନେ ସବୁ ହା ହୋଲା ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ସେମାନେ ଏମିତି ହେଇଯିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲିବେ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ମାତି ଉଠିବେ, ମଣିଷଙ୍କୁ ମଣିଷତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବେନି, ମଣିଷଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ୱାନ କୁକୁର ହୋଇବେ ଏକତ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଶାଗୁଣା, ବିଲୁଆ, କୁକୁର ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ମଢ଼ା ଖାଇବେ, ମଢ଼ା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ବ୍ୟାଘ୍ରମାନେ ମେଳ ହୋଇ ଆସିବେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୁପତେ ଦଂଶିବେ। ସେତିକିବେଳେ ବାଘମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳି ହୋଇଯିବେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ବସି ଗୁପତରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିବେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପତି ପତ୍ନୀରେ ହୋଇବ ଅମେଳ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୋଟିଥିବ କାଳ। ଚାରି ଦିଗରେ କାଳ ଘୋଟିଥିବ। ସେଇ ଅଭାବ ଅନାଟନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରି ଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଅମେଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଳି କଜିଆ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇ, ଅର୍ଥର ଅଭାବରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କନ୍ୟା ବିକ୍ରି ହୋଇବ ସବୁରି, ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରି ନୋହିବ କାହାରି। ପ୍ରକୃତ କନ୍ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି। କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, ଭକତ ହୋଇବେ। ତେଣୁ ଆଉ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କେହି କିଛି ମାନିବେନି, ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ମାନିବେନି। ଭକତ ହୋଇବେ ପ୍ରାଣ ପଠାଣ, ଡରି ମରିବେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଆତୁର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି, ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ମାନିବେନି, ନୀଚ ଉଚ୍ଚ କିଛି ମାନିବେନି। ମୁଖେ ହସି ହସି ଭିତରେ କୂଟ, ରଖିବା ଆଶାରେ ଆପଣା ଆଣ୍ଟ। ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ ସଂସାରେ, କାହାରି ନଥିବ କୂଳ ବିଚାର। ତେଣୁ ଏ ସଦନ ସେତିକିବେଳେ କାହାରି କୂଳ ଧର୍ମ ବିଚାର ନଥିବ, କେହି କିଛି ମାନିବେନି। କି ବଡ଼ ସାନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତା ପୁତ୍ର, ବାପା ମା କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି। ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷଣ ଦେବେ ପୁତ୍ରମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ହେବା, ଏସବୁ ଏଇ 24 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 24 ଠାରୁ 26 ଯାଏ ଘୋର କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ସଜନ ହିଂସା ଆଚରିବେ ଢମ ଦେଖାଇ, ସତ କଥାକୁ ଦେବେ ଲୁଚେଇ। ସମସ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ଭୁଲିଯିବେ। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇଗଲେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। କାହାରି ନଥିବ କୂଳ ବିଚାର, ହିଂସା ଆଚରିବେ ଢମ ଦେଖେ। ତେଣୁ ସତ କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ,
5-25 କରିବେ ମେଳି ସତ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ କରିବେ କି କଳି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କଳି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ସେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ସେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ସତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆକୁ ମନେକରି ଆକୁ ଜ୍ଞାନ କରି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରୁଥିବେ। ଏମନ୍ତ କରିବ ସେ କଳି ଯୁଗ, ଧନ୍ୟ କଳି ଯୁଗ କଲା ଦଇବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଳିର କରାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଯିବ। ତେଣୁ ଶୁଣରେ କୁମର କହିବି ମୁଇଁ, ଅରୂପକୁ ଦେଖ ରୂପରେ ତୁଇ। ଗୁରୁ ଚରଣେ କରିଥିଲେ ଆସ, ବାସନା ଥିଲେ ଫିଟିବ ସନ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା ନା ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଦେବେ ସେ ଜ୍ଞାନ। ଗୁରୁ ଚରଣେ କରିଥିଲେ ଆସ, ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଲୟ କରୁଥିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ କୃପା ଆସିବ ଆମ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସତ୍ୟରୁ ତରିଯିବା। ଗୁରୁଚରଣ କରିଥିଲେ ଆସ, ବାସନା ଥିଲେ ଫିଟିବ ସନ୍ଦେଶ। ଯଦି ଆମର ସେଇ ବାସନା ପ୍ରକୃତରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଠାଏ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଯିବା। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଚରଣେ ଲଗାଇ ଧ୍ୟାନ, ତେବେ ସେ ସାଧିବୁ ମନ ପବନ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ, ସୁପଥରେ ଚାଲିବାର ବାଟ ମିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଅ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା, ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବା, ଧର୍ମରେ ଚାଲିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆମଠାରେ ଭରିଯିବ। ତେବେ ସେ ସାଧ୍ୟ ମନ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତେବେ ଯାଇ ସାଧିବୁ ମନ ପବନ। ତେଣୁ ତେବେ ଯାଇ ମନକୁ ତୁ ଦମନ କରିପାରିବୁ, ମନକୁ ତୁ ଆୟତ କରିପାରିବୁ। ମନର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଦମନ କରିପାରିବୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା। ସଦଗୁରୁ ସେବି ହେବୁ ଆନନ୍ଦ, ତେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ପରମାନନ୍ଦ। ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭେଟ ପାଇବୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସଦଗୁରୁର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବୁ, ସଦଗୁରୁର ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବୁ, ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭେଟ ପାଇବୁ। ଆକୁ ମହାପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀରେ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ପରମ ପଦରେ ମୋହର ଆସ, ଭାବରେ ଭଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀରେ ଏହିସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା, ଆଉ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ପଦକୁ ଲାଭ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ କଳ୍କିରାମ, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।